Good morning, students. Today we will study the last part of lesson gravitation, that is gravitational potential energy. We know that potential energy is nothing but the energy stored in an object by virtue of its position. Potential energy is the energy stored in an object by virtue of its position. In general, formula for potential energy we have studied hence before is mgh, mass into gravitational acceleration into height. Then what is gravitational potential energy? We are studying the objects, the forces or the force of attraction between various objects as far as concerned with the earth, or they all are related to our earth's gravitation. Now if an object is on the surface of the earth, whether it will have potential energy or kinetic energy. If it is not in motion, kinetic energy will be zero. If it is at zero height, then potential energy will be zero. On the surface of the earth, the total energy of the object is zero. If you consider an object is rising up in the upward direction or it is traveling in the upward direction, what happens? It goes high up, and the height of the object from the surface of the earth increases. Therefore, it has potential energy. Also, as it is moving in some direction, it has kinetic energy. Consider an aeroplane is flying at a height of 3 km above the earth's surface. As it is flying at a height of 3 km, it has potential energy. And suppose its speed is 350 km per hour, then it possesses kinetic energy too. But when we add these two energies, the total energy or the net energy becomes zero according to the concept of conservation of energy. Now here, gravitational potential energy it is nothing but gravitational potential energy. This is nothing but the energy possessed by an object due to gravitational force acting on it and its position height from the surface of the earth. Gravitational potential energy, it is the potential energy of an object. Suppose an object is on the surface of the earth, actually it is at a distance of capital R from the center of the earth. म्हणजे एखादा ऑब्जेक्ट समजा इथे हा ऑब्जेक्ट आहे, तर तो अर्थच्या सेंटरपासून किती डिस्टन्सवरती आहे? आर डिस्टन्सवरती आहे. इफ द ऑब्जेक्ट इज रेज्ड टू सम डिस्टन्स स्मॉल h, then the distance between object and the center of earth it becomes r plus h, because in the Newton's expression F is equal to g into m1 m2 upon r square. Here
this potential energy this is g mass of earth, mass of the object, and now here instead of the square we take r plus h, and the sign will be negative because the object is at some height h and it is being pulled towards the earth surface. या कारणास्तव आपण काय करतो, पोटेन्शियल एनर्जीचा फॉर्म्युला या पद्धतीने आपण घेतो. आता एनर्जी म्हणजे नेमकं काय आहे? दिस इज द फिजिकल एंटिटी दॅट हॅज कॅपॅसिटी टू डू वर्क. Suppose from that height this object is released. What will happen? Its potential energy will be converted into kinetic energy and finally object will fall on the earth surface. तर आता इथं जेव्हा केव्हा आपल्याला ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जीचा संबंध येतो तेव्हा ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी काय आहे? दिस इज द एनर्जी पजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट by virtue of its position in the gravitational field up to the height to which the gravitational field works or the gravitational force is acting on that object. जोपर्यंत ग्रॅव्हिटेशनल फील्ड आहे, ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स त्यावर ते ॲक्ट होतो, त्या लिमिटपर्यंतच्या हाईटमध्ये जिथे कुठे ऑब्जेक्ट असेल त्याच्यामध्ये एक त्याच्या पोझिशनमुळे किंवा त्या हाईटमुळे एक एनर्जी त्यामध्ये काय होते, स्टोअर होते. दॅट एनर्जी इज नथिंग बट ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी. दिस इज द कन्सेप्ट ऑफ ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी. इनिशियली व्हॉट विल हॅपन वेन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन इन द अपवर्ड डायरेक्शन. वरच्या दिशेने जेव्हा थ्रो करतो आपण ऑब्जेक्ट तेव्हा कायनेटिक एनर्जी त्यामुळे असते आणि पोटेन्शियल एनर्जी पण हाईटमुळे येत असते. मग आता टोटल एनर्जी ही कुठल्याही इन्स्टंटला अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी टोटल एनर्जी ही झिरोच असते. म्हणजे पोटेन्शियल एनर्जी आणि कायनेटिक एनर्जी वेन बोथ एक्झिस्ट ॲट द सेम टाईम दे चेंज देमसेल्व्स ॲज टू सम अप झिरो. म्हणजे अशा पद्धतीने ते चेंज होत असतात की टोटल सम त्याचे काय होत असते, झिरो होत असते. आता नेक्स्ट कन्सेप्ट आहे आपला, तर व्हॉट इज द फॉर्म्युला फॉर पोटेन्शियल एनर्जी? फॉर्म्युला फॉर पोटेन्शियल एनर्जी इज मायनस कॅपिटल जी कॅपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर प्लस एच. आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ अँड एच इज द हाईट अबोव द सरफेस ऑफ द अर्थ. आता हा कन्सेप्ट आहे पोटेन्शियल एनर्जी आणि ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जीचा. द नेक्स्ट कन्सेप्ट इज एस्केप वेलॉसिटी. आता हा एस्केप वेलॉसिटीचा कन्सेप्ट बघा. इफ वी थ्रो एन ऑब्जेक्ट इन द अपवर्ड डायरेक्शन, तुम्ही फार जोराचा फोर्स लावलाय आणि हा जो ऑब्जेक्ट आहे ना, यू हॅव थ्रोन इन द अपवर्ड डायरेक्शन, फार जोरात फोर्स लावला आणि मग वरती थ्रो केला. किंवा प्रॅक्टिस करण्या अगोदर क्रिकेटची तुम्ही काय करता, बॉल उंच फेकून प्रॅक्टिस करता किती हाईटला जातो. किंवा आपण एखादा ऑब्जेक्ट वरती प्रोजेक्ट केलं आहे, जेवढी इनिशियल व्हेलॉसिटी तुम्ही त्याला अप्लाय कराल तेवढं तो उंच जाणार आहे. जास्तीत जास्त व्हेलॉसिटी अप्लाय केल्यानंतर, कारण इथे मास कॉन्स्टंट आहे. तर मग मॅक्झिमम इनिशियल व्हेलॉसिटी अप्लाय केल्यात मॅक्झिमम हाईट इट विल रीच. आणि जर इनिशियल व्हेलॉसिटी कमी असेल तर तो कमी हाईटला जाईल. परंतु इन द ग्रॅव्हिटेशनल फील्ड व्हॉट विल हॅपन? Earth is the largest object for us. It will have more force of attraction on any other object. मग तो अर्थचा ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स काय करेल, त्या ऑब्जेक्टला खाली खेचायचा प्रयत्न करेल. मग खाली खेचत असताना होईल काय नेमकं, सुरुवातीला तुमची ही जी इनिशियल व्हेलॉसिटी यू मॅक्झिमम होती, मध्ये कुठेतरी मीडियम लेवलला जाईल आणि इथं गेल्यानंतर इनिशियल व्हेलॉसिटी झिरो होईल. म्हणजेच दॅट विल बी कन्व्हर्टेड इन टू फायनल व्हेलॉसिटी दॅट इज इक्वल टू V0. म्हणजे थोडक्यात फायनल व्हेलॉसिटी जी आहे ती झिरो होईल. म्हणजे इनिशियल व्हेलॉसिटी मॅक्झिमम होती, हळूहळू कमी होत जाईल आणि फायनली इट विल बिकम झिरो.
मग झिरो झाल्यानंतर ऑब्जेक्ट हा तिथे थांबेल का? आता नाही थांबणार. त्याचं कारण काय आहे? आत्तापर्यंत त्यांनी जो ट्रॅव्हल केला आहे तो अगेन्स्ट ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आणि ग्रॅव्हिटेशनल ॲक्सलरेशन. ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स त्याला खाली खेचत होतं. ग्रॅव्हिटेशनल ॲक्सलरेशनमुळं म्हणजे त्याच्यामध्ये एक ॲक्सलरेशन डेव्हलप झालं होतं वेलॉसिटीमध्ये असल्यामुळे. मग आता हा ऑब्जेक्ट याची एनर्जी काय झालेली आहे? स्पेंड झालेली आहे. आता तो एका स्टेपला एकदम कमी वेलॉसिटीला जाईल, एक स्टेपला झिरो वेलॉसिटी होईल. झिरो वेलॉसिटी झाल्यानंतर आता तो खाली यायला लागेल धीरे धीरे. म्हणजे त्या स्टेपला मॅक्झिमम हाईटला गेल्यानंतर कायनेटिक एनर्जी झिरो झाली, पोटेन्शियल एनर्जी मॅक्झिमम आहे, नंतर तो खाली यायला लागेल आणि मग त्या स्टेपला पोटेन्शियल एनर्जी हायेस्ट होती. पुन्हा मग कायनेटिक एनर्जी हळूहळू हळूहळू हळू वाढायला लागेल. वेन इट विल स्ट्राईक द ग्राउंड देर विल बी मॅक्झिमम कायनेटिक एनर्जी ॲट द लास्ट मोमेंट वेन इट स्ट्राईक्स द ग्राउंड. मग जेव्हा ग्राउंडवरती तो रिलॅक्स झाला याचा अर्थ त्याची पोटेन्शियल एनर्जी आणि कायनेटिक एनर्जी काय झाली? झिरो झाली. तर हे कायनेटिक एनर्जी आणि पोटेन्शियल एनर्जीचे कन्व्हर्शन्स आहेत. परंतु आता इथे आपल्या टेक्स्टबुकमध्ये त्यांनी मॅक्झिमम हाईट रीचड याच्यासाठी काय केलेलं आहे? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आपल्याला एक्सप्लेन केलेलं आहे. v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as. That is nothing but v² is equal to u² minus 2gs. Why? काय घेतो आपण मायनस 2gs? आता वरती जाताना अगेन्स्ट ग्रॅव्हिटी काम करतं ना, त्यामुळे आपण असं घेतो. तर मग वरती जातानाचा जर विचार केला तर मग हे मॅक्झिमम हाईटला गेल्यानंतर झिरो होईल. (0² इज इक्वल टू u² मायनस 2gs आणि 2gsला इकडे घ्या. 2gs इज इक्वल टू u², s इज इक्वल टू u² अपॉन 2g. म्हणजे मॅक्झिमम डिस्प्लेसमेंट जी आहे किंवा मॅक्झिमम हाईट रीच्ड जी आहे दॅट इज u² अपॉन 2g. वरती जाताना आपण निगेटिव्ह साईन घेतो. When it comes down, it is coming towards the center of the earth and its velocity is along small g. Therefore, we take it as positive while coming down towards the surface of the earth. त्यावेळेस मात्र आपण काय करतो? त्याला पॉझिटिव्ह घेतो. तर थोडक्यात सांगायचा उद्देश काय आहे? इथे मॅक्झिमम हाईट रीच्ड जी आहे दॅट इज एस इज इक्वल टू u² अपॉन 2g. ही एस म्हणजेच हाईट. किती हाईटला गेला असेल? u² अपॉन 2g एवढ्या हाईटला गेला असेल. आता सपोज ही जी व्हेलॉसिटी आहे, जर समजा तुम्ही हीच व्हेलॉसिटी अपवर्ड डायरेक्शननी प्रोजेक्ट करताना सपोज 1 किलोमीटर पर सेकंड, 2 किलोमीटर पर सेकंड, 3 किलोमीटर पर सेकंड अशी तुम्ही सुरुवातीला इम्पार्ट केलं, द ऑब्जेक्ट विल रीच टू सम हाईट and also if we impart it some horizontal velocity then it will move around the earth in some orbit. मग आता होतं काय? आपण जी काही वेलॉसिटी लावली आहे त्यावरती आधारित ते जवळून अर्थच्या मूव्ह व्हायला लागेल. इट विल मूव्ह अराउंड और रिव्हॉल्व अराउंड दी अर्थ इन सम ऑर्बिट और अलॉंग द सर्क्युलर पाथ. अजून जास्त दिली वेलॉसिटी, हाईट जास्त होईल, तो मोठ्या ऑर्बिटमधून फिरायला लागेल. अजून तुम्ही वेलॉसिटी इन्क्रीज केली, अजून त्याची ऑर्बिट मोठी होईल. अ स्टेप विल कम वेन इट विल मूव इन ॲन एलिप्टिकल ऑर्बिट. आता तो सर्क्युलर ऑर्बिटमध्ये राहणार नाही, मग तो अशा इलिप्टिकल ऑर्बिटमध्ये मूव्ह व्हायला लागेल. अँड फायनली इट विल एस्केप इन टू द स्पेस. मग आता तो कुठे इन्फायनाईट डिस्टन्सवरती गेला आहे त्याचा पत्ताही आपल्याला लागणार नाही.
मग आता ही जी स्पीड आहे, द व्हेलॉसिटी विथ विच ॲन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड, the velocity with which an object is projected in the space so that it will not return but it will escape to infinity, that is nothing but escape velocity. म्हणजेच थोडक्यात काय आहे, द मॅक्झिमम सॉरी मिनिमम वेलॉसिटी imparted to an object so that it escapes from or escapes out the earth's gravitational force or earth's gravitational influence and it vanishes in the infinity or in the space. म्हणजे थोडक्यात काय आहे, एकदा ऑब्जेक्ट या वेलॉसिटीने जर प्रोजेक्ट केला तो वापिस केव्हाही परत येणार नाही, त्याला म्हणतो आपण एस्केप वेलॉसिटी. किंवा थोडक्यात अर्थच्या ग्रॅव्हिटेशनल इन्फ्लुएन्सला ते ब्रेक करेल. नाही, ते बुकमध्ये चुकीचं झालेलं आहे. आपण मायनस जी घेतले ना, बरोबर आहे. फायनली त्यांनी करेक्शन केलं तिथे. चला, चालू आहे का हे सगळं व्यवस्थित चालतंय? ठीक आहे. बघा इथं परत एकदा, हे बघा फॉर्म्युला हा न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as, मान्य आहे. u² प्लस 2gs v² इज इक्वल, when object is going in the upward direction it is working against or it is traveling against the gravitational acceleration. अगेन्स्ट असतं तेव्हा आपण काय करतो, मायनस करतो. मग v² इज इक्वल टू, हा निगेटिव्ह होईल ना हा वाला, म्हणून आपण काय केलं, u² मायनस 2gs, हे तर 0 होणार आहे. 0 इज इक्वल टू u² मायनस 2gs. कोणाला इकडे घ्या, या मायनस u² इज इक्वल टू मायनस 2gs, मायनस मायनस कॅन्सल, u² अपॉन ह्या 2gला लेफ्टला शिफ्ट करा, 2g इज इक्वल टू s. आलं ना. दिस इज डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट म्हणजेच आता इथं मॅक्झिमम हाईट रीच्ड, तर एवढी हाईट तो वरती जातो ऑब्जेक्ट. चला, तर मग आता आपण एस्केप व्हेलॉसिटीकडे जाऊयात. एस्केप व्हेलॉसिटी, एस्केप व्हेलॉसिटी म्हणजे कसली व्हेलॉसिटी आहे, द व्हेलॉसिटी imparted or given to an object so that object escapes into the space by breaking the gravitational force of earth. म्हणजे याला पार करून याचं जे काही कंट्रोल आहे त्याच्या पलीकडे तो निघून जातो आणि एस्केप होतं, त्याला म्हणतो आपण एस्केप व्हेलॉसिटी. एस्केप व्हेलॉसिटी डिनोटेड बाय VE, ई सबस्क्रिप्टमध्ये लिहा. द मिनिमम व्हेलॉसिटी, टेस्टमध्ये सगळ्यांनी हा क्वेश्चन चुकला होता बघा, गिवन or imparted to an object so that it escapes into the space by breaking the influence of gravitational force. तुम्हाला हे लिहायची गरज नाही ब्रॅकेटचा पार्ट, परंतु मिनिमम वेलॉसिटी गिवन टू एन ऑब्जेक्ट सो दॅट इट एस्केप्स इनटू द स्पेस. मग ते अर्थवरून तुम्हाला एस्केप वेलॉसिटी देता येईल, मूनवरून देता येईल किंवा मार्सवरून देता येईल, कुठल्याही प्लॅनेटवरून. जिथल्या तिथे एस्केप वेलॉसिटी ह्या डिफरंट असतील, कारण शेवटी कसं आहे, अर्थचा ग्रॅव्हिटेशनल ॲक्सलरेशन, ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स वेगळा आहे, मूनवरती तो वेगळा आहे. त्यामुळे काय आहे, जिथल्या तिथे एस्केप वेलॉसिटी ह्या वेगळ्या असतील.
तर मग एस्केप व्हेलॉसिटी काय आहे, एखाद्या ऑब्जेक्टला आपल्याला किती व्हेलॉसिटी द्यावी लागेल तर तो काय करेल, इथून निसटेल आणि स्पेसमध्ये निघून जाईल. नाहीतर काय होतं, आपण बघितलं, गन शूट केली, ठराविक हाईटला जाईल आणि ती जी बुलेट आहे समजा ती ॲशमध्ये कन्वर्ट नाही झालं तर ते हळूच खाली येऊन पडेल, है ना. किंवा तुम्ही एखादा बॉल उंच फेकला तो पुन्हा खाली येणार आहे. काही किलोमीटरपर्यंत जिथपर्यंत ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स काम करतो ना तेवढ्याच हाईटला गेला तर तो ऑब्जेक्ट शुअर खाली येणार आहे, डेफिनेट. परंतु ज्या हाईटला ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स फार वीक झालेला आहे त्या हाईटला ऑब्जेक्ट न्यायचा म्हणजे मॅक्झिमम व्हेलॉसिटी द्यावी लागेल, है ना. जिथं तुमचा ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स काम करणार नाही, स्मॉल जी झिरो होईल. कारण तुम्हाला माहीत आहे स्मॉल जी हा काय होतं, इट डिक्रीजेस विथ इन्क्रीजिंग हाईट वाढत गेल्यानंतर स्मॉल जीची व्हॅल्यूसुद्धा कमी होते. मग एक स्टेप अशी होईल की ज्या स्टेपला अर्थचं कंट्रोल हे त्या ऑब्जेक्टवरती राहणारच नाही. आपण बघतो ना कुठलाही ऑब्जेक्ट अर्थवरती येतो म्हणजे याचा अर्थ काय, अर्थचा कंट्रोल आहे. अर्थमधलं जे चुंबक आहे ना तुमचं, अर्थ जी खेचते फोर्स आहे अट्रॅक्शनचं, तेच तर अर्थकडे खेचतं. म्हणजे ॲपल न्यूटनच्या डोक्यावर पडला म्हणजे खाली पडला, का पडला तर ते त्याच फोर्समुळे. असं कुठलाही ऑब्जेक्ट कितीही हाईटला गेला जर तो अर्थच्या ग्रॅव्हिटेशनल इन्फ्लुएन्समध्ये असेल तर तो खालीच येणार आहे. तुम्हाला माहीत आहे एरोप्लेन क्रॅश झाला, त्याचे तुकडे कुठेतरी पडलेले असतात, फॉरेस्टमध्ये, कुठे सिटीमध्ये किंवा कुठे सीमध्ये. याचा अर्थ ते खालीच येतं ना. तुम्ही लॉन्च केलेलं रॉकेटसुद्धा ते काय होणार आहे, ग्रॅव्हिटेशनल फील्डमध्ये जर काही प्रॉब्लेम आला तर ते परत खालीच येणार आहे. म्हणजे याचा अर्थ काय आहे की कुठलाही ऑब्जेक्ट हा अर्थच्या सरफेसकडेच येत असतो. कशामुळे, ग्रॅव्हिटेशनल फोर्समुळे आणि त्याच्यावरती पुन्हा मोशनमध्ये आल्यामुळं ग्रॅव्हिटेशनल ॲक्सलरेशन. परंतु जर तुम्ही या इन्फ्लुएन्सच्या बाहेर, जिथे समजा याची व्हॅल्यू झिरो होते तिथपर्यंत पोहोचला होता ऑब्जेक्ट आणि त्याच्या पलीकडे गेला, मग पुन्हा तो परत येणारच नाही. मग तिथं नेण्यासाठी जी एस्केप व्हेलॉसिटी द्यावी लागते त्यालाच आपण एस्केप व्हेलॉसिटी म्हणतो. द व्हेलॉसिटी ऑर द मिनिमम व्हेलॉसिटी इम्पार्टेड टू ॲन ऑब्जेक्ट सो दॅट इट एस्केप्स इन टू द स्पेस, म्हणजे ते वापिस येणार नाही, बाय ब्रेकिंग द इन्फ्लुएन्स ऑफ ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. म्हणजे ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स त्याचा आता संपलेला आहे. मॅक्झिमम व्हेलॉसिटी तुम्हाला त्याला द्यावी लागेल. आणि ही आता अर्थच्या सरफेसवरती जी आहे ना, पुढे आपण बघणार आहेत, व्ही ऑन अर्थ सरफेस इट इज 11.2 किलोमीटर पर सेकंड आहे. म्हणजे एवढी जर व्हेलॉसिटी आपण एखाद्या ऑब्जेक्टला अर्थच्या सरफेसवरून दिली तर ते मात्र काय होईल, एस्केप होईल. आता पुढे आपण या एस्केप व्हेलॉसिटीसाठी हा फॉर्म्युलाही डिराईव्ह करणार आहेत. त्याच्या अगोदरचा कन्सेप्ट आहे फॉर ॲन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम. कुठलाही एक ऑब्जेक्ट ज्याचं मास यम आहे याच्यासाठी आपण काय करणार आहेत, ऑन दी सरफेस ऑफ दी अर्थ अँड ॲट इन्फायनाईट डिस्टन्स व्हॉट आर दी एनर्जीज फॉर ॲन ऑब्जेक्ट हॅविंग मास यम. यम मास असलेला ऑब्जेक्ट आहे. मग आता ऑन दी सरफेस ऑफ अर्थ अँड ॲट इन्फायनाईट डिस्टन्स पोटेन्शियल एनर्जी, कायनेटिक एनर्जी आणि टोटल एनर्जी ह्या तिन्ही एनर्जी बघायचे. पोटेन्शियल एनर्जीचा फॉर्म्युला काय हो, आत्ताच आपण लिहून घेतला. पोटेन्शियल एनर्जी इज इक्वल टू मायनस कॅपिटल जी कॅपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर इज फॉर द सरफेस ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ द अर्थ, है ना, सरफेस ऑफ द अर्थसाठी. त्यानंतर कायनेटिक एनर्जी काय असते, दिस इज ड्यू टू द ऑब्जेक्ट इन मोशन. ऑब्जेक्ट मोशनमध्ये मोटरसायकल जागेवर पार्क केलेली आहे
जर ही काही हाईटला पार्क केलेली असेल तर पोटेन्शियल एनर्जी अर्थच्या सरफेसवरती झिरो आहे, पोटेन्शियल एनर्जी झिरो, कायनेटिक एनर्जी झिरो आहे. जेव्हा मोटरसायकल तुम्ही ॲक्सलरेट कराल, जेव्हा ती स्पीडमध्ये येईल तेव्हा काय होईल, याच्यामध्ये कायनेटिक एनर्जी येईल आत, है की नाही. म्हणजे कायनेटिक एनर्जीमुळं त्याची एनर्जी वाढेल. मग आता कायनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m इंटू व्ही स्क्वेअर. इफ वी कन्सिडर दिस फॉर्म, जर हेच जर एस्केप व्हेलॉसिटीच्या रिलेशनमध्ये आपल्याला बघायचं असेल तर आपण इथं ई लिहूया. टोटल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एनीवेअर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी, total energy is always conserved or sum of kinetic energy and potential energy is always zero. मग आता टोटल एनर्जी दॅट इज झिरो, याचा अर्थ कायनेटिक एनर्जी आणि ही जी पोटेन्शियल एनर्जी आहे, म्हणजे पोटेन्शियल एनर्जी प्लस कायनेटिक एनर्जी इट इज इक्वल टू झिरो. म्हणजेच काय हो, दिस हाफ एम व्ही स्क्वेअर मायनस जी एम एम अपॉन आर इज इक्वल टू झिरो. आता इन्फायनाईट डिस्टन्सला बघा, इन्फायनाईट डिस्टन्सला गेल्यानंतर जेव्हा आपण इन्फायनाईट डिस्टन्सला जाऊ, पोटेन्शियल एनर्जीचा विचार करा, आर प्लस एचची व्हॅल्यू एवढी वाढलेली असते की तिथे जी हा झिरो झालेला असतो. त्यामुळं बाय व्हर्च्यू ऑफ हाईट याच्यामध्ये जी पोटेन्शियल एनर्जी यायची आहे, थोडक्यात तो इन्फिनिटीचा जो फॅक्टर आहे रेडियसचा किंवा डिस्टन्सचा, त्या इन्फिनिटीचा फॅक्टर डिनॉमिनेटरमध्ये येतो. यामुळं काय होतं, पोटेन्शियल एनर्जी बिकम्स झिरो. बघा तुम्ही आता फॉर्म्युला काय, जी एम एम अपॉन आर आहे ना, आणि हे मायनस आर म्हणजे इन्फायनाईट डिस्टन्स झालं ना, एवढ्या हाईटला गेले तुम्ही. इन्फिनिटी म्हणजे काय आहे, अमर्याद. मग इन्फिनिटी झालं म्हणजेच काय हो, मायनस जी एम एम इंटू 1 अपॉन इन्फिनिटी, रेसिप्रोकल ऑफ इन्फिनिटी झिरो, है की नाही. हे काय होतं, झिरो होतं. म्हणजेच काय झालं, इट बिकम्स झिरो. पोटेन्शियल एनर्जी इज झिरो, कायनेटिक एनर्जी तिथं गेल्यानंतर, इन्फायनाईट डिस्टन्सला गेल्यानंतर कायनेटिक एनर्जीसुद्धा झिरो होती, कारण तिथं दुसऱ्या कुठल्याच एनर्जी काम करत नाहीत. कायनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो झिरो अँड टोटल एनर्जी दॅट इज पोटेन्शियल एनर्जी प्लस कायनेटिक एनर्जी दॅट इज इक्वल टू झिरो. म्हणजे थोडक्यात इन्फिनिटीला गेल्यानंतर ऑब्जेक्टची ना पोटेन्शियल एनर्जी काम करते ना कायनेटिक एनर्जी काम करते, कुठलीच एनर्जी काम करत नाही. म्हणजे टोटल एनर्जी ही इन्फिनिटीला काय होते, झिरो असते. आता आपण जर कन्झर्वेशन ऑफ एनर्जीचा रूल यूज करायचं ठरवलं, किंवा अकॉर्डिंग टू प्रिन्सिपल ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी, according to principle of conservation of energy, काय होतो, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेन्शियल एनर्जी प्लस कायनेटिक एनर्जी दॅट इज इक्वल टू झिरो. म्हणजे टोटल एनर्जी झिरो होते, यांच्यामध्ये कायनेटिक आणि पोटेन्शियल एनर्जीचे कन्झर्वेशन असे होतात, ते एकमेकांना असे ॲडजस्ट करतात की ती काय होते, टोटल एनर्जी झिरो होते. मग आता या फॉर्म्युल्यामधून तुम्ही घेऊ शकता झिरो इज इक्वल टू मायनस जी एम एम अपॉन आर प्लस हाफ एम व्ही स्क्वेअर. सबस्क्रिप्टमध्ये काय करतो मी, ई लिहितो, म्हणजे एस्केप व्हेलॉसिटी. आता म्हणजे या प्रिन्सिपलचा यूज करून आपण एस्केप व्हेलॉसिटीचं रिलेशन फाइंड करणार आहेत. काय फाइंड करणार आहेत, एस्केप व्हेलॉसिटीचं रिलेशन. याला लेफ्टला घ्या, पॉझिटिव्ह बनेल, जी एम एम अपॉन आर इज इक्वल टू हाफ एम
VE स्क्वेअर. स्मॉल m त्याच ऑब्जेक्टसाठी आहे त्यामुळं कॅन्सल. 2 इकडे आल्यानंतर मल्टिप्लाय होईल. 2 कॅपिटल G कॅपिटल M अपॉन R इज इक्वल टू VE स्क्वेअर. टेकिंग स्क्वेअर रूट ऑन बोथ दी साइड्स 2GM अपॉन R इज इक्वल टू VE. म्हणजे थोडक्यात द रिलेशन फॉर एस्केप वेलोसिटी इज गिवन बाय स्क्वेअर रूट ऑफ 2GM अपॉन R. म्हणजे इथे आपण ऑटोमॅटिक या रिलेशनपर्यंत पोचलो. एस्केप वेलोसिटीचा काय फॉर्म्युला मिळाला आपल्याला? √2GM अपॉन R. परत एकदा बघा, टोटल एनर्जी आपल्याला काय करायची आहे? 0 ठेवायची आहे. असं लिहू शकता तुम्ही -GM अपॉन R प्लस हाफ M VE स्क्वेअर इज इक्वल टू 0. याला तिकडच्या राईट साईडला शिफ्ट केला तर हाफ M VE स्क्वेअर इज इक्वल टू GM अपॉन R. मास स्मॉल m इज सेम, कारण त्याच ऑब्जेक्टसाठी पोटेन्शियल एनर्जी आहे, त्याच ऑब्जेक्टसाठी कायनेटिक एनर्जी आहे. नाउ VE स्क्वेअर इज इक्वल टू 2 हिअर इट इज इन डिनॉमिनेटर ऑन LHS. It will go in the numerator on RHS. GM upon R. VE is equal to taking square root on both the sides. याचं रूट घ्या, VE बनेल, याचं रूट घ्या 2GM upon R. This is the relation for escape velocity. The relation for escape velocity. आता ही एस्केप वेलोसिटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आहे. देन यू विल यूज मास ऑफ द अर्थ. इफ यू आर फाइंडिंग एस्केप वेलोसिटी ऑन द सरफेस ऑफ द मून, देन यू विल यूज मास ऑफ द मून. जी विल बी कॉन्स्टंट एव्हरीवेअर. कुठेही जा युनिवर्समध्ये जीची व्हॅल्यू तीच आहे. सांगा बरं काय आहे? व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ जी? जीची व्हॅल्यू तृष्णा, जीची व्हॅल्यू कॅपिटल जीची व्हॅल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पॉवर -11 न्यूटन मीटर स्क्वेअर पर kg स्क्वेअर. इतके दिवस शिकवलेलं पालत्या घड्यावर पाणी झालं की नाही? तुम्हाला इथं स्मॉल जी दिसतच नाही आणि तुम्ही स्मॉल जीची व्हॅल्यू सांगता. दिसला का स्मॉल जी कुठे तुम्हाला? नाही. मग का सांगितली तुम्ही व्हॅल्यू? सुट्ट्याची घाई झाली फार तुम्हाला. ॲब्सेंट माइंडेड बसायला लागला तर सुट्ट्या एक्सटेंड करतो पुढे, म्हणजे द्यायचं एक्सटेंड करतो. वाढवायचं का पुढे अजून वर्किंग आपला? मग काय अभ्यास केला तुम्ही? चला रेग्युलर अभ्यास करा आणि एवढे सगळे व्हिडिओ आपण अपलोड करतोय त्याचा फायदा घ्या ना तुम्ही. इतर गोष्टी बघण्यापेक्षा मोबाईलमध्ये आपले व्हिडिओज बघा, अभ्यास करा. अभ्यासासाठीच व्हिडिओच्या अभ्यासासाठीच मोबाईल घ्या पॅरेंट्सकडून. नाहीतर मग सरांनी सांगितलं व्हिडिओ बघायला म्हणून मग त्याच्यात तुम्ही एकदा आत घुसलात की मग तुमचे वेगवेगळे शॉर्ट्स असतील, चार्ट्स असतील, काय काय असतं. आता आम्हाला तर अभ्यासाच्या पलीकडे काही कळत नाही, पण तुम्ही फार मोठे संशोधक असता, बरंच काही करता, आहे की नाही? तर मग आता चला लास्ट पॉईंट आहे आपल्या या लेसनचा. एक सॉल्व्ड एक्झाम्पल आहे आणि सॉल्व्ड एक्झाम्पल आपण सॉल्व करूयात परत. इथे तुम्ही एक्सरसाइज केलं आहे का याचा पूर्ण? तुम्हाला न्यूमरिकल सगळे जमलेत सॉल्व करायला? कुठून गाईडमधून जमले का यूट्यूबवरून जमले? स्वतःहून? थोडंसं इमानदारीने बोला बरं. कुठली मदत घेतली खरं सांगा प्रामाणिकपणे. मदत घ्यायला काही हरकत नाही, परंतु मदत घेतल्यानंतर आपल्याला मदत करणाऱ्या यूट्यूबने, गाईडने किंवा जो कोणी एल्डरली पर्सन असेल त्यांनी जे सांगितलं ते आपल्याला लक्षात ठेवावं लागेल की नाही? पुन्हा प्रॅक्टिस करावी लागेल. मदत घेण्याबद्दल प्रॉब्लेम नाही, घेतली पाहिजे. आपण शिकायला माझ्याकडे कशासाठी येतं है ना? शिकायला तुम्ही वेगवेगळी साधनं वापरा, परंतु ते लक्षात ठेवा. फक्त कॉपी करून दाखवण्यापुरतं मर्यादित, स्कूलमध्ये सबमिट करण्यापुरतं मर्यादित ठेवू नका.
एक्झाम्पल काय आहे वैभव? Calculate the escape velocity on the surface of the moon given the mass and radius of the moon to be 7.34 into 10 to the power 22 kg and 1.74 into 10 to the power 6 meter respectively. म्हणजे एस्केप व्हेलॉसिटी कॅल्क्युलेट करायची आपल्याला कुठून? अर्थवरून नाही, मूनवरून करायची. त्याच्या अगोदर हे पण आहे ना रे, जे आपण एस्केप व्हेलॉसिटीचा फॉर्म्युला फाइंड केला ना. जर समजा अर्थवरची एस्केप व्हेलॉसिटी फाइंड करायची असेल तर करू शकतो ना आपण. म्हणजे या एक्झाम्पलच्या अगोदर तुम्ही असं घेऊ शकता ना, एस्केप व्हेलॉसिटी ऑन दी सरफेस ऑफ दी अर्थ काढूयात पहिले. मग कशी काढणार तुम्ही? एस्केप व्हेलॉसिटीचा फॉर्म्युला काय हो? v इज इक्वल टू √2gm/r. याला कन्वर्ट करा ना. कसं करणार? तुम्हाला स्मॉल जीचा फॉर्म्युला माहित आहे काय आहे? स्मॉल जीचा फॉर्म्युला बघा, मागे बघा बुकमध्ये. स्मॉल जी स्मॉल जी ग्रॅव्हिटेशनल एक्सेलरेशन आरचा स्क्वेअर, आणि ते रूटमध्ये आहे की नाही? हां, म्हणजे हा फॉर्म्युला आहे g इज इक्वल टू √gm/r². मान्य? आता मी याला कन्वर्ट करतो बघा. 2 × gm/r × r and r. एम आय राईट? बरोबर आहे का? वरती आणि खालती आरने मल्टिप्लाय केलं. दिस विल बी √2gm/r² × r. बरोबर आहे? या दोघांना काय केलं? मल्टिप्लाय केलं r². वरती हे जैसे थे ठेवले. हे काय आहे हो? दिस इज स्मॉल जी, आहे की नाही? √2 स्मॉल जी ॲड कॅपिटल R. √2 × 9.8 अप्रॉक्सिमेटली घेऊयात रेडियस ऑफ अर्थ. आपण 6.4 × 10⁶ मीटर किंवा 6400 किलोमीटर असते. 6.4 × 10⁶ मीटरमध्ये घेतलं. दिस विल बी 19.6 × 6.4 × 10⁶. आता ॲक्च्युली आपण जर समजा याचा एक डेसिमल काढून टाकला. √196 64 पहिलेचा 10⁶. बघा, याचा डेसिमल काढलाय म्हणजे काय केलं? वी हॅव मल्टिप्लाइड बाय 10. हिअर ऑल्सो वी हॅव मल्टिप्लाइड बाय 10. डिवाइड बाय 10² 100ने याला डिवाइड करा, म्हणजे याचा पॉवर 4 करूयात आपण, आहे की नाही? मग आता याचं रूट काय आहे? 14. याचं रूट काय आहे? 8. याचं रूट आहे 10⁻². हे 14 8 112 10⁻². हे मीटरमध्ये आहे सगळं. काय येईल? ही एस्केप व्हेलॉसिटी मीटर पर सेकंड. मग आता याला जर तुम्ही किलोमीटरमध्ये कन्वर्ट केलं तर दॅट विल बी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड. हे इथं दिसत नाही ना, त्यामुळे आपल्याला हे बघा 196चं रूट येतं. किती येतं? 14 येतं ना. 14. 64चं येतं 8. 10⁻⁴चा 10⁻². याला सॉल्व केल्यानंतर पहिले मीटरमध्ये येईल, नंतर 1000ने डिवाइड केलं तर काय होईल? किलोमीटरमध्ये येईल. डिवाइड करा 1000ने तर आपल्याला किलोमीटर पर सेकंड येईल. दॅट इज 11.2 किलोमीटर पर सेकंड.
येईल की नाही? याचे मीटर किती येतात? 112 इंटू 100. मग आता तुम्ही 1000ने जर डिवाईड केला तर हे दोन झाले. 112 डिवायडेड बाय 10 11.2 येतं की नाही? तर मग हे 11.2 किलोमीटर पर सेकंड एवढी जर व्हेलॉसिटी आपण अर्थच्या सरफेसवरून, एवढी व्हेलॉसिटी तुम्ही एवढ्याशा बॉलला द्या, भल्या मोठ्या रॉकेटला द्या, किंवा एखादा डोंगर, एखादा मोठा रॉक आहे त्याला जरी तुम्ही एवढीच व्हेलॉसिटी दिली तरी तो एस्केप होईल, गायब होईल, आहे की नाही? कुठल्या स्वर्गात जाईल सांगता येणार नाही. तर मग आता आपल्याला नेक्स्ट सॉल्व्ड एक्झाम्पल सॉल्व करायचं आहे. सॉल्व्ड एक्झाम्पल काय म्हणतं की मूनच्या सरफेसवरती एस्केप व्हेलॉसिटी फाइंड करा. सॉल्व्ड एक्झाम्पलमध्ये काय करायचं आहे आपल्याला? कॅल्क्युलेट द एस्केप व्हेलॉसिटी ऑन द सरफेस ऑफ द मून गिव्हन दॅट द मास अँड रेडियस ऑफ द मून टू बी. बघा काय काय दिलं. मास ऑफ मून, रेडियस ऑफ मून. मास ऑफ मून किती आहे? मास ऑफ मून 7.34 इंटू 10 टू द पॉवर 22. 7.34 इंटू 10 टू द पॉवर 22 kg. रेडियस ऑफ मून 1.74 इंटू 10 टू द पॉवर 6 मीटर. 1.74 इंटू 10 टू द पॉवर 6 मीटर. अर्थसाठी हे काय होतं? 6.4 होतं, है ना? आणि इथं होतं 6 इंटू 10 टू द पॉवर 24, है ना? ह्या व्हॅल्यू लक्षात ठेवा, अर्थवरच्या तरी मिनिमम. या दोन गोष्टी यूज करून आपल्याला काय फाइंड करायचं आहे? आपल्याला एस्केप व्हेलॉसिटी फॉर एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ मून. आता ही व्हॅल्यू आपल्याला कुठेही गेलं तरी तीच आहे ना युनिवर्समध्ये. जी इज इक्वल टू, आता तरी सांगा, 6. पर kg स्क्वेअर. एक शॉर्ट अपलोड केलेला आहे यूट्यूबला याच्या व्हॅल्यूसाठी. अभ्यासाशिवाय काही नसतं. आपलं चॅनल उघडत जा. तुम्हाला जर काही मन लागत नाही, डिस्टर्ब आहे, चॅनल उघडा, काही ना काही बघा, इंटरेस्ट येत जाईल, तुमचा मूड येईल अभ्यासाचा. तर मग या व्हॅल्यू आपल्याला इथे सबस्टिट्यूट करायचे. काय आहे? कॅपिटल जी आहे, कॅपिटल एम आहे, आर आहे. विदाउट कन्वर्टिंग into small g of the moon we can find the value 2. g ची व्हॅल्यू 6.67 into 10 to the power minus 11. mass of moon 7.34 into 10 to the power 22. आपण युनिट्स इथे लिहिले नाहीत. शेवटी व्हेलॉसिटी आहे, SI युनिट घेतलेत सगळे. तर व्हेलॉसिटी जी मिळणार आहे ती मीटर पर सेकंडमध्ये मिळणार आहे. we can convert it by dividing 1000 into kilometer per second. तर मग रेडियस इज 1.74 into 10 to the power 6. हे सगळे कॅल्क्युलेशन केल्यानंतर 2 into 7 14 1 कॅरी 12 and 1 13 1 कॅरी 12 and 1 13 into 7.34 into 10 to the power minus 11 आणि 22 10 to the power 11 अपॉन 1.74 इंटू 10 to the power 6. हे सगळे रूटमध्ये 6ला वरती घेऊन जा. 13.34 इंटू 7.34 इंटू हे 10 to the power 6 जे आहे ना, हे याच्यातून पॉवर 6 मायनस करा. विल हॅव 10 to the power 5 अपॉन 1.74. आता याचा एक डेसिमल पुढे घ्या, म्हणजे वी आर मल्टिप्लाइंग बाय 10 डिवाइड बाय 10. 13.34 इंटू 73.4 इंटू 10 to the power 4 डिवायडेड बाय 1.74. याचा पॉवर काय आला? 2 बाहेर आला आणि रूटमध्ये तुमच्याकडे राहिला 13.34 इंटू 73.4 डिवायडेड बाय 1.74.
ॲक्च्युली याच्या 8 टाइम्स हे अप्रॉक्सिमेटली येतं, परंतु करेक्ट कॅल्क्युलेशन तुम्ही मल्टिप्लाय डिवाईड करून स्क्वेअर रूट फाइंड करून करू शकता. आता अशी कॅल्क्युलेशन तुम्हाला 11th-12th लेवलला लॉग टेबल यूज करून अलाउड असतात, परंतु या लेवलला तुम्हाला हे कॅल्क्युलेशन आपल्या युज्युअल मल्टिप्लिकेशन डिव्हिजन मेथडने करावे लागतील. आणि फायनली ही व्हॅल्यू किती येते? 2.37 किलोमीटर 2.37 किलोमीटर पर सेकंड. अर्थवरती किती होती? 11.2. म्हणजे ॲप्रॉक्सिमेटली याच्या ॲप्रॉक्सिमेटली 6 टाइम्स, आहे की नाही? कारण अर्थवरती ग्रॅव्हिटेशनल ॲक्सलरेशन 6 टाइम्स आहे. अर्थचा ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स हा 6 मल्टिपल आहे मूनच्या. त्यामुळं अर्थवरून एखाद्या ऑब्जेक्टला बघा, अर्थनी जोरात पकडून ठेवले, त्याला तिथून ढकलून लावायचं आहे ना, एस्केप करायचं आहे, मग जास्त फोर्स लावावा लागेल. मूननी प्रेमाने हळूच पकडले, मग असा थोडासा धक्का दिला तर जाईल ना निघून. म्हणजे सांगायचा मतलब उद्देश हा आहे की अर्थवरती ग्रॅव्हिटेशनल ॲक्सलरेशन जास्त आहे, ऑब्जेक्टवरचं ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स जास्त आहे, त्यामुळे एस्केप व्हेलॉसिटी जास्त द्यावी लागते. आणि मूनवरती ॲज कम्पेअर टू अर्थ इट इज 1/6, देअरफॉर एस्केप व्हेलॉसिटी इज ऑल्सो 1/6. बरोबर. दिस एंड्स युअर चॅप्टर ग्रॅव्हिटेशन. आणि वेटलेसनेस हा एक पॉईंट याच्यामध्ये दिलेला आहे. तर हा वेटलेसनेस जो पॉईंट आहे ना, तर वाय वी फील वेटलेसनेस हा पॉईंट छोटा जरी असला, वेटलेसनेस बघा, ॲस्ट्रॉनॉट्स फील वेटलेसनेस और वी फील वेटलेसनेस व्हेन वी आर स्टेपिंग डाऊन इन अ लिफ्ट किंवा वी आर ट्रॅव्हलिंग डाऊन टुवर्ड्स दी ग्राउंड फ्लोअर फ्रॉम दी हायर फ्लोअर्स. आता तुम्ही 10व्या मजल्यावरून ग्राउंड फ्लोअरला लिफ्टने खाली येता, काय होतो? यू आर ट्रॅव्हलिंग इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रॅव्हिटेशनल ॲक्सलरेशन अँड ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. ॲक्च्युली ग्रॅव्हिटेशनल स्मॉल जीच्या तुम्ही विरुद्ध नाही काम करत, इथे तुम्ही त्याच्याच डायरेक्शनमध्ये काम करतात, त्यामुळे तुमच्यावर फोर्स एक्झर्ट झाल्यासारखं वाटत नाही ना. तुम्ही झोका स्विंग खेळलाय का कधी? तुम्ही अपवर्ड जाताना फोर्स लावता, परंतु व्हेन यू कम डाऊन टुवर्ड्स द मेन पोझिशनकडे येताना काय होतं? यू आर ट्रॅव्हलिंग इन द डायरेक्शन ऑफ जी. स्मॉल जी ग्रॅव्हिटेशनल ॲक्सलरेशनची डायरेक्शन आणि तुमची डायरेक्शन तीच आहे, त्यामुळं तुमच्या वेटला किंवा तुम्हाला कुठली एनर्जी लावावी लागत नाही आणि तुम्हाला ते काय होतं? वेटलेसनेस फील होतं. मग आता होतं काय? ॲस्ट्रॉनॉट आहेत, स्पेसक्राफ्ट आहे, हे काही हाईटवरती आहेत, बरोबर. मग आता ॲस्ट्रॉनॉट ॲज वेल ॲज द स्पेसक्राफ्ट, बोथ ऑफ देम, दे आर टेंडिंग, दोन्हीही एकाच वेळेला दे आर टेंडिंग टू ट्रॅव्हल टुवर्ड्स दी सेंटर ऑफ दी अर्थ. त्यांना कुठलाच स्वतःचा फोर्स अप्लाय करायची गरज नाही, त्यामुळे त्यांना काय होतं? वेटलेसनेस फील होतं. तर वेटलेसनेस फील होण्याचं कारण हे आहे. आणि जेव्हा आपण अदर प्लॅनेट्सवर सरफेसचा विचार करू, तिथं मात्र तुमचं वेट हे चेंज होत जातं. मूनवरती काय होतं? 1/6 होतं, ड्यू टू 1/6 स्मॉल जी. मास तरी आपलं युनिवर्समध्ये कुठेही जा तेवढंच राहणार आहे ना, फक्त स्मॉल जीची व्हॅल्यू काय होते? चेंज होते. मग आता तिथे 1/6 असल्यामुळं तुम्हाला तुमचं वेट कमी भरतं. युज्युअल जी तुमची हॅबिट आहे वॉकिंगची, त्याप्रमाणे तुम्हाला चालताच येणार नाही तिथे मूनवरती. मग तुम्हाला हळूहळू जंपअप करत चालल्यासारखं चालावं लागेल. तर मग वेटलेसनेस इन स्पेस याच्यामध्ये काय होतं? स्पेसक्राफ्ट जरी अर्थपासून काही हाईटला असला तरीसुद्धा, आता इन द स्पेस स्टेशन द व्हॅल्यू ऑफ जी इज ओनली 11%. स्पेस स्टेशनवरती जरी तुम्ही असाल, स्मॉल जीची व्हॅल्यू 11% आहे, म्हणजे तुमच्यावर जो ॲक्ट होणारा फोर्स हा फार कमी आहे. म्हणजे थोडक्यात काय आहे की अर्थ सरफेसवरती जे काही जी तुम्हाला ॲक्ट होतं, त्यापेक्षा जीचा इम्पॅक्ट हा तुमच्या बॉडीवरती फार कमी होतो. आणि मग स्पेसक्राफ्ट जरी स्टेशनरी असला किंवा मूव्हिंग असला, तुम्ही कुठल्याही स्टेटमध्ये असाल
you and the spacecraft both are in the state of free fall. मग तुम्ही फ्री फॉलच्या स्टेटमध्ये राहता, त्यामुळं तुम्हाला ते वेटलेसनेस फील होत असतं. मग हे फ्री फॉल हेच तर रिझन आहे की वेटलेसनेस फील होण्याचं. मग आता समजा thus if a traveler releases an object from her hand, it will remain stationary with respect to her and appear to be weightlessness. आता समजा मी स्पेसक्राफ्टमध्ये आहे आणि एक दगड घेतला किंवा बॉल घेतला, मी असं सोडून दिला, तर तो माझ्या पोझिशनमध्ये रिलेटिव्ह पोझिशनमध्ये सारखाच राहणार आहे. स्पेसक्राफ्ट त्याच पोझिशनमध्ये, असं वाटेल की तो ऑब्जेक्ट स्टेशनरी आहे. मी ज्या स्टेटमध्ये त्या स्टेटमध्ये तो ऑब्जेक्ट राहणार. म्हणजे सांगायचा उद्देश काय आहे, ऑल द ऑब्जेक्ट्स दे आर इन द स्टेट ऑफ फ्री फॉल इन द सेम फेज, एकाच फेजमध्ये आहेत. फिजिक्समध्ये त्याला आपण सेम फेज म्हणतो, एकाच स्टेटमध्ये आहेत. त्यामुळं काय आहे, द ॲस्ट्रॉनॉट ऑर द स्पेस ट्रॅव्हलर विल फील द ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी. आणि दुसरा मुद्दा यातला काय आहे की तुम्हाला वेटलेसनेस फील होतं, त्याचं कारण तुम्ही कुठल्या स्टेटमध्ये आहेत, यू आर इन द स्टेट ऑफ फ्री फॉल. कारण वरती जीची व्हॅल्यू, स्मॉल जीची व्हॅल्यू फारच कमी झालेली असते आणि जास्त हाईटला असल्यामुळं तुम्ही फ्री फॉलच्या कंडिशनमध्ये असता. आणि ज्या तुम्ही क्राफ्टमध्ये आहेत किंवा स्टेशनवरती आहेत, स्पेस स्टेशनवरती, सगळेच ऑब्जेक्ट तिथे काय सेम स्टेटमध्ये आहेत ना, विथ रिस्पेक्ट टू द अर्थ, तेच फ्री फॉलच्या स्टेटमध्ये आहेत. त्यामुळं आपल्याला काय होतं, वी फील वेटलेसनेस. In this way, we conclude this lesson. Thank you for watching. Please like, share and subscribe to our channel. Thank you very much. Vaibhav Sheth, thank you.